প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা কেমন আছো? আশা করি আল্লাহর অশেষ কৃপায় ভালো আছো। আজ বৃষ্টির দিন, এই জন্য উপস্থিতি কম। তবু আমি তোমাদেরকে লাইভে ক্লাস দিচ্ছি। তোমরা আমার ক্লাসটা বাড়িতে বসে দেখে নেবে। আমি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, সহকারী শিক্ষক, গোগা কালিয়ানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আমি তোমাদেরকে নতুন দশম শ্রেণীর ভূগোল ও পরিবেশ থেকে পাঠদান করছি। আজকে পাঠের বিষয় হলো সৌরজগৎ, সোলার সিস্টেম। ছাত্রছাত্রীরা, তোমরা জানো এই মহাবিশ্বের ভিতরে কোটি কোটি সৌরজগৎ আছে, অগণিত সৌরজগৎ আছে, এবং আমাদের সৌরজগৎ সম্পর্কে ভূগোলবিদগণ যে তথ্য পেয়েছেন, সেই তথ্য মোতাবেক তোমাদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তকে তোমাদের পাঠের বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এবং তোমাদের এই পাঠের যে সৌরজগতের ভিতরে কি আছে সেগুলো আমি তোমাদের নিকট আলোচনা করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। যাই হোক, প্রিয় শিক্ষার্থী, দীর্ঘ 1.5 বছর আমরা স্কুল করতে পারি নাই। যদিও আজকে বৃষ্টির দিনে এরকম অনুপস্থিতি আমার কামনা ছিল না। তোমরা আসবে, প্রতিদিনই আসবে, বৃষ্টি হোক আর যা হোক, অন্তত ক্লাসটা করবে। এই ক্লাস না দিলে কোনো অত্যন্ত সমস্যা আছে, কারণ তোমরা সামনে পরীক্ষা দিবে। আর এই যে বিশ্বব্যাপী যে করোনা ভাইরাসের যে সবল, এই সবল আমাদেরকে আমাদের সভ্যতার কিছুটা অংশ ধ্বংস করে দিয়েছে। তাই আমাদেরকে সেই ধ্বংস হওয়া সেই সভ্যতাকে ফিরিয়ে আনতে হলে আমাদেরকে আর বসে থাকা চলবে না। আমাদের যাই হোক, করোনা ভাইরাস থেকে আমরা কিছুটা মুক্ত হয়েছি এবং আমাদের স্কুল কলেজ খোলা হয়েছে। এই সময়টা কারোর, টিচার হোক আর ছাত্র হোক, কারোর অপচয় করা উচিত নয়। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, the COVID-19 has spread worldwide. We have not seen such kinds of epidemic in the world. This has come to the world to teach us so much, because Almighty Allah has created us in this world to praise Him. If we don't pray to Allah, if we don't do our duty as the guidance of the Holy Quran or any kinds of religious book, such kinds of epidemic will come in time to time. So we should bear in mind that we should do our duty in very nicely. We have been created here to only for pray to Him. We pray to Him in mosque, in pagoda, in church, and any kinds of religious place. All the religious book has been written by good thing. Among them, Holy Quran is the last edition of Almighty. So there is nothing in the world that has been not described here. All the things of the world, all the things of the universe, all the things of the eternal life has been described here. So we should bear in mind that we do our duty according to the religious book. According to the religious book, Hindus will
do their duty as their bed, and the Christian will do their duty as Bible. Thus all the religious men will do their duty from the guidance of their religious book. If we do our duty for the commandment of Almighty, we will inspire, we will pardon from this epidemic. Otherwise, the world will be destroyed, our civilization will be destroyed. When our civilization will be destroyed, we will be destroyed from the world, and then no man will be rest in the world. So we should bear in mind that if we live here peacefully, if we live the world peacefully, we do our duty as the religious book, at the commandment of the teacher, at the commandment of the holy book. We are the teacher, we are the generation of all the good men of this world, and we should bear in mind that we follow the rules and regulation of the world that has been done by our prophets and many others, holy men, any other that has been described any religious book. We have learned Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the Holy Quran that have been last edition of the world. We follow him. If we follow him, we will be good. We will live here peacefully, and we will live at the eternal life. After death, eternal life, we will live there peacefully. If we follow this guidebook, religious book, and if any other religious men do their duty as their religious book and do good thing of the world, all will be pardoned by Almighty Allah. So, my dear student, I want to tell you, we should our main duty to save our civilization. If we want to save our civilization, we should read, we should acquire knowledge. If we acquire knowledge, our civilization will be saved. Otherwise, our civilization will be destroyed. When our civilization will be destroyed, we will be destroyed from this world. Because Almighty Allah has created us as the best creator of the world. From the 18,000 makhlukat, we are the best of all. So we should our duty best as we do. My dear student, now I will teach you from geography and environment. That is, my topic is solar system, Saur Jagat. My dear student, here you see the whiteboard. Here you see blackboard. Here I have drawn a picture. You follow the picture. Hey, this is the solar system. Our solar system. This is our solar system. And in this solar system, we have seen some planet. We have seen some planet here. Here some planet. আমরা এই ড্রয়িং এর ভিতরে, এই অঙ্কনের ভিতরে কিছুটা ছবি দেখা, এর ভিতরে গ্রহ উপগ্রহ দেখতে পাচ্ছি, এবং অন্যান্য যে সমস্ত আছে তা ধূমকেতু, তারপরে গ্রহাণুপুঞ্জ, সব কিছু আমরা আমাদের এই সৌরজগতের ভিতরে রয়ে গেছে। দেখুন মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, সৌরজগৎ কি? সৌরজগৎ হলো যে সূর্য এবং পৃথিবী
এবং ধূলিকণা, বাষ্প, গ্রহাণুপুঞ্জ এবং ধূমকেতু এইসব নিয়ে যে জগৎ গঠিত তাকে আমরা সৌরজগৎ বলে আখ্যায়িত করে থাকি। মাই স্টুডেন্ট, এখানে আমরা সৌরজগতের ডেসক্রিপশানটা সম্পর্কে জানব। তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এখানে দেখো, এই মাঝখানে আছে সূর্য, এই মাঝখানে সূর্য। এই সূর্যের ব্যাস 13,84,000 কোটি কিলোমিটার। এই সূর্যের ব্যাস হলো 13,84,000 কোটি কিলোমিটার এবং এর ভর হলো 1.99 ইন্টু 10⁻13, 1.99 গুণিত 10 আর ঘাত হচ্ছে 13। এখানে এ হচ্ছে তার ভর, কিলোগ্রাম। এটা হলো কিলোগ্রামে আছে, কিলোগ্রাম। এটা হলো কিলোগ্রাম। Kilogram. My student, here you see the solar system. Here the solar system, and this is sun. This is sun. এখন তোমরা দেখো, this is we have seen here the middle of the round we see a sun. আমরা রাউন্ডের ভিতরে সূর্য দেখছি এবং এই সূর্যই এই সৌরজগতের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে সব কিছু চলে, সব গ্রহগুলো চলছে এবং আমাদের এই সৌরজগতও অন্য কোনো কাউকে ভর করে সে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি। আমাদের সৌরজগৎ ওরকম চলছে, আমাদের পৃথিবী এরকম চলছে, আমরা সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অতএব এই ইউনিভার্স, যে ইউনিভার্সটা সৃষ্টি করা হয়েছে, এই ইউনিভার্সটা সব কিছু আমাদের জন্য। আমরা যদি শিক্ষা গ্রহণ করি তাহলে দেখা যাবে এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারবো এবং যখনই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারবো তখন আমরা সৃষ্টিকর্তাকেও চিনতে পারবো। আর যদি আমরা জ্ঞান সঞ্চয় না করি তাহলে আমরা সৃষ্টিকর্তাকেও সহজে চিনতে পারবো না। If we read all the things of the world, all the things of the nature, then we can get an idea about the Almighty Allah, Almighty Creator. My dear student, here you see a sun, এই সানের, এই সূর্যের ব্যাস হলো 13,84,000 কিলোমিটার এবং ভর হলো ওজন, যা আমরা ওজন বলে থাকি 1.99 গুণিত 10⁻13 ঘাত, এখানে কিলোগ্রাম। তাহলে কত বড় সৌরজগৎ, কত বড়, এবং হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাস এখানে দিয়ে আগুন জ্বলছে। প্রিয় শিক্ষার্থী, এখানে 8টি গ্রহ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। প্রিয় শিক্ষার্থী, এখানে দেখো, প্রথম হলো বুধ। প্রথমে বুধ, এই বুধের ব্যাস হলো 4850 কিলোমিটার ব্যাস। এর বুধের ব্যাস হলো 4850 কিলোমিটার। ব্যাস হলো কি, এইখান থেকে নিয়ে কেন্দ্রভেদ করে এই পরিধি পর্যন্ত, এটা হলো ব্যাস, এটা ব্যাস, এবং কেন্দ্র থেকে নিয়ে এটা ব্যাসার্ধ। এখানে ব্যাস হলো 4850 কিলোমিটার এবং 4850 কিলোমিটার আর 5.8 কোটি কিলোমিটার দূরত্বে আছে। 5.8 কোটি কিলোমিটার সূর্য থেকে দূরত্বে আছে। আর সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসতে তার সময় লাগে 88 দিন। সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসতে সময় লাগে 88 দিন। তাহলে বুধ দূরত্বে আছে কত? দূরত্বে 5.8 কোটি কিলোমিটার দূরত্বে আছে সূর্য থেকে। আর ব্যাস হলো 4850 কিলোমিটার এবং এই 88 দিনে
88 দিনে সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরে আসে। এই যে এই কক্ষপথে ঘুরে, এর এই কক্ষপথে নিজের অক্ষের উপরে ঘুরছে, আবার সে সূর্যের চারিদিকে এইভাবে ঘুরে আসছে। 88 দিন সময় লাগে। প্রিয় শিক্ষার্থী, এখন তারপরে দেখো, বুধের পরে আসছে শুক্র। এই শুক্রটা 10.8 কোটি কিলোমিটার দূরত্বে আছে সূর্য থেকে। এই সূর্য থেকে এর দূরত্ব হলো 10.8 কোটি কিলোমিটার এবং এর ব্যাস হলো 12,104 কিলোমিটার। এবং 225 দিনে এ সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসে। এই হচ্ছে শুক্র। প্রিয় শিক্ষার্থী, আমি এখানে একটা লাইন আমি ভুল করেছি, একটা অতিরিক্ত লাইন এখানে আসবে। এই অতিরিক্ত লাইন আসবে আর শুক্রের জন্য আলাদা একটা এখানে লাইন থাকবে। প্রিয় শিক্ষার্থী, শুক্রের জন্য আলাদা লাইন থাকবে। এখন দেখো, তাহলে আমি ওই লাইনটা কোথায় দিলাম? এটা শুক্রের লাইন দিলাম। এই প্রিয় শিক্ষার্থী, তাহলে আমার একটা বৃত্ত আঁকতে একে বৃত্তে দুইটা হয়ে গেছিল। এখন এই বুধ সম্পর্কে আলোচনা করেছে। বুধের রেখা ঘূর্ণনের জায়গা হলো এইটা, তারপরে শুক্রের হলো এখান থেকে এইটা। তাহলে শুক্র দূরত্ব কত? 10.8 কোটি কিলোমিটার দূরত্বে আছে সূর্য থেকে দূরত্ব। সেই কক্ষপথে ঘুরছে এবং ব্যাস হলো 12,104 কিলোমিটার। আর সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসতে 225 দিন সময় লাগে। এই সূর্যের চারিদিকে এইভাবে ঘুরে আসতে 225 দিন তার সময় লাগে, এই শুক্রের সময় লাগে। তারপরে আসছে আমাদের পৃথিবী। এই হলো পৃথিবী। এই পৃথিবী সূর্য থেকে 15 কোটি কিলোমিটার দূরত্বে আছে। ব্যাস হলো 12,667 কিলোমিটার। ব্যাস হলো 12,667 কিলোমিটার। ব্যাস কিন্তু এইটা, এখান থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত ব্যাস, কেন্দ্রভেদ পরিধি থেকে কেন্দ্রভেদ করে এই কেন্দ্র পর্যন্ত ব্যাস 12,667 কিলোমিটার এবং 365 দিন 5 ঘন্টা 48 মিনিট 47 সেকেন্ডে সে এই সূর্যের চারিদিকে একবার এইভাবে ঘুরে আসে। পৃথিবীর লাইনটা আছে এইটা সে ঘুরে আসে। প্রিয় শিক্ষার্থী, নিশ্চিতভাবে তোমরা এ সম্পর্কে ধারণা করতে পারছো। তারপরে দেখো, পৃথিবীর পরে কোনটা? পৃথিবীর পরে হলো মঙ্গল। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল। আচ্ছা, মঙ্গলটাও একই লাইনে পড়ে গেছে দেখছি। মঙ্গলটা, প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা মঙ্গলটা আমার তো মঙ্গল বৃহস্পতি না, মঙ্গলটা ঠিক আছে। প্রিয় শিক্ষার্থী, মঙ্গলটা ঠিক
মঙ্গল। মঙ্গলটা এখানে দেখো, এই যে মঙ্গল, তাহলে কি হলো? সূর্য, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল। তোমরা দেখো এক এক বৃত্তের মধ্যে রয়েছে। তাহলে এই মঙ্গলের কত 22.8 কোটি কিলোমিটার দূরত্বে আছে। 22.8 কোটি কিলোমিটার দূরত্বে সূর্য থেকে। ব্যাস আছে 6787 কিলোমিটার ব্যাস, এবং 687 দিনে সে একবার পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে আসে। প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা সংক্ষেপে এইগুলো মনে রাখবা। এর ভিতরে অনেক তথ্য আছে, যে তথ্যগুলো মনে রাখতে পারলে ভালো হয়, কিন্তু আমি যে তথ্যের কথা বলছি এই তথ্যগুলি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এই তথ্যগুলো তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে এবং অন্যান্যগুলো মুখস্থ রাখতে ভালো হবে। যখন বর্ণনা করবে তখন বইটা ভালো করে পড়বে, তাহলে এই মূল তথ্যগুলো জানা থাকলে পরবর্তী তথ্যগুলো জানতে সহজ হবে। এখন আমি মূল তথ্য তোমাদেরকে জানাচ্ছি। তারপরে দেখো, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, তারপরে আছে বৃহস্পতি। এই দেখো বৃহস্পতি, এ থেকে আরেকটু দূরত্বে আছে বৃহস্পতি। বৃহস্পতি হলো কি, এখানে আমি এই পৃথিবীর পরে বলছি ওইটা। বৃহস্পতির ব্যাস হচ্ছে 14,280 কিলোমিটার। ব্যাস হচ্ছে 14,280 কিলোমিটার, এবং পৃথিবী থেকে 1300 গুণ বড়। পৃথিবী থেকে 1300 গুণ বড়, মানে 1300 গুণ বড়। আর 77.8 কোটি কিলোমিটার দূরত্বে আছে সূর্য থেকে। 77.8 কোটি কিলোমিটার দূরত্বে আছে। তারপরে এখানে এর সময় ঘুরে আসতে, আচ্ছা আমি একটুখানি তথ্য দেখে নিই। এর সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসতে সময় লাগে 687 দিন। সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসতে 687 দিন সময় লাগে। আর এর মঙ্গল ভুলে গেল। মঙ্গল 687, বৃহস্পতি 43 প্রতিদিন। প্রিয় শিক্ষার্থী, এটা স্পষ্ট ছিল। এখানে দেখো বৃহস্পতি সম্পর্কে বলছিলাম, এটা মঙ্গলের তথ্য। সব মঙ্গল 687 নিয়ে যায়। এবার বৃহস্পতি কি? বৃহস্পতির ব্যাস হলো 14,280 কিলোমিটার, আর পৃথিবী থেকে 1300 গুণ বড়, আর এর 77.8 কোটি কিলোমিটার সূর্য থেকে দূরত্বে আছে, এবং এর 4,331 দিনে সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরে আসে। প্রিয় শিক্ষার্থী, তারপরে এর উপগ্রহ সংখ্যা হচ্ছে 67। উপগ্রহ সংখ্যা 67। আর এখানে দেখো বৃহস্পতি শনি। শনিতে চলে আসো। এই শনি দেখো, শনি থেকে 143 কোটি কিলোমিটার দূরত্বে আছে। 143 কোটি কিলোমিটার দূরত্বে আছে সূর্য থেকে, আর ব্যাস হলো 12,000 কোটি কিলোমিটার। উপগ্রহ সংখ্যা হচ্ছে 22টা। উপগ্রহ সংখ্যা 22টা। এখানে 22টা উপগ্রহ সংখ্যা। উপগ্রহ সংখ্যা হচ্ছে 22টা। তারপরে দেখো শনি, তারপরে আছে ইউরেনাসের দিকে আসো। এটা হলো, এর দূরত্ব হলো, ইউরেনাসের দূরত্ব হলো
287 কিলোমিটার। 287 কিলোমিটার, ইউরেনাস হচ্ছে 287 কিলোমিটার। আর 84 বছর সময় লাগবে একবার প্রদক্ষিণ করতে। ব্যাস হলো 49,000 কিলোমিটার। ব্যাস হলো 49,000 কিলোমিটার। উপগ্রহ সংখ্যা 27টি। উপগ্রহ সংখ্যা 27টি। তারপর দেখো নেপচুন। এখানে দেখো নেপচুন ব্যাস হলো 48,400 কিলোমিটার। 450 হচ্ছে কিলোমিটার, 450 কিলোমিটার দূরত্বে, কিলোমিটার দূরত্বে আছে। আর উপগ্রহ সংখ্যা আছে, উপগ্রহ সংখ্যা 4টি, 14টি। উপগ্রহ সংখ্যা আছে 14টি। কিলোমিটার, 450 কোটি কিলোমিটার দূরত্বে। 450 কোটি কিলোমিটার দূরত্ব। প্রিয় শিক্ষার্থী, আমি তোমাদের কাছে আলোচনা করলাম যে সূর্য এবং গ্রহ, উপগ্রহ, তারপরে ধূমকেতু, ধূলিকণা, জলীয় বাষ্প, তারপরে গ্রহাণুপুঞ্জ, এই সমস্ত নিয়ে যে জগৎটা গঠিত হয়েছে তার নাম হচ্ছে সৌরজগৎ। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে অনেক সৌরজগৎ আছে। সেই সৌরজগৎ, আমরা যে সৌরজগতে বাস করি তার সম্পর্কে আমরা ভূগোলবিদরা যে তথ্য দিয়েছে, আমাদের ভূগোল বইতে দিয়েছে, সেইগুলো আমরা এখন শিখলাম। প্রিয় শিক্ষার্থী, আমি আবারও তোমাদেরকে এখানে জানাচ্ছি, আমি এখানে যে ছকটা এঁকেছি, যে বৃত্ত আকারে যে ছকটা এঁকেছি, এই ছকটাই হচ্ছে আমাদের সৌরজগতের যে মডেল। এটা হলো আমাদের সৌরজগতের মডেল, একটা সৌরজগতের নমুনা। এই নমুনা দিকে আমরা সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে ধারণা করব। এই দেখো, এখানে আমাদের পৃথিবী, এই পৃথিবীর মডেল, এটা পৃথিবীর মডেল। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে, পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে। পশ্চিম কোনটা? পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে, এই পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে, এই পশ্চিম থেকে এই বাম পাশে পশ্চিম, বাম পাশে পশ্চিম, এই পশ্চিম থেকে এসে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ। তাহলে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে, এই পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে, এরকম প্রত্যেক গ্রহ এইভাবে ঘুরছে, নিজের অক্ষের উপরে ঘুরছে এবং সূর্যের চারিদিকে সে একটা টাইমিংয়ের ভিতরে ঘুরে আসছে, টাইমিংয়ের ভিতরে ঘুরে আসছে। যার যত দূরত্ব বেশি তার সূর্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করতে বেশি সময় লাগবে। প্রিয় শিক্ষার্থী, তাহলে নিশ্চিতভাবে তোমরা এইভাবে ঘুরছে, এইভাবে এর অক্ষের উপরে ঘুরছে, এইভাবে অক্ষের উপরে ঘুরছে, আবার সূর্যের চারিদিকে এইভাবে যাচ্ছে, এইভাবে ঘুরে আসছে। এটা প্রিয় শিক্ষার্থী, তাহলে প্রত্যেক গ্রহগুলো ঠিক একই অনুরূপভাবে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা প্রথমে দেখলাম যে সূর্য, এই সূর্য হচ্ছে এই পৃথিবীর মহাশক্তি, এই সৌরজগতের মহাশক্তি, এবং এই সমস্ত সৌরজগৎকে এই সূর্য একাই লাইটিং দিচ্ছে, একাই উত্তাপ দিচ্ছে, এবং এই সূর্যের মাধ্যমে গাছপালা জন্মাচ্ছে, জীব জন্মাচ্ছে, বিভিন্ন রকমের গ্যাসগুলো তৈরি হচ্ছে। যদি সূর্যের আলো একদিন কি 2 দিন নিভে যায়, তখন সমগ্র পৃথিবী ঠান্ডা বরফ হয়ে যাবে এবং আমরা সব মারা যাব। প্রিয় শিক্ষার্থী, এমনই সূর্যের, এই সূর্য 13 লক্ষ গুণ বড়, পৃথিবীর থেকে 13 লক্ষ গুণ বড়, এবং এই এর হচ্ছে ব্যাস হলো 13,84,000 এবং 13 লক্ষ গুণ বড়। এই ব্যাস হলো 13,84,000 ব্যাস। ব্যাস তোমরা বুঝছো, ব্যাস হলো এখান থেকে এই পর্যন্ত ব্যাস। তা 13,84,000 কিলোমিটার যদি ব্যাস হয়, তাহলে কত বড় বৃহৎ জিনিস, এটা তোমরা অনুমান করবে। এ কোনো অঙ্ক দিয়ে বের করা যায় না। এবং এর ওজন বা ভর 1.99 ইন্টু 10⁻13, তার মানে 10-এ 13 ঘাত বের করতে হবে। তারপরে গণনা, এগুলো খাতা অঙ্কন করে সহজে বের করা যায় না, কিলোগ্রাম।
তাহলে এবারে সূর্য থেকে সূর্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রহ হচ্ছে বুধ। সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রহ হচ্ছে এই বুধ। এই বুধের ব্যাস হচ্ছে 4850 কিলোমিটার এবং 5.8 কোটি কিলোমিটার সূর্য থেকে দূরত্ব আছে এবং 88 দিনে সে সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরে আসে। 88 দিনে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসে। তারপর হলো কি শুক্র। এই শুক্র তো 10.8 কিলোমিটার দূরত্বে আছে এবং ব্যাস হলো 12,104 কিলোমিটার। আর 265 দিনে সে একবার সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসে। এই 265 দিনে এই সূর্যের চারিদিকে সে পরিভ্রমণ করে। তারপরে দেখো পৃথিবী। তারপরে দেখো পৃথিবী আসছে। এই পৃথিবী দেখো শুক্র হচ্ছে এইটা দেখালাম। এবার পৃথিবী দেখো। এই পৃথিবী 15 কোটি কিলোমিটার দূরত্বে আছে সূর্য থেকে। ব্যাস হলো 12,667 কিলোমিটার। 365 দিন 5 ঘন্টা 48 মিনিট 47 সেকেন্ডে সে একবার সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসে। এই আছে এর পৃথিবীর কক্ষপথ। এটা হলো পৃথিবীর কক্ষপথ। তাহলে প্রথমে বুধের কক্ষপথ হচ্ছে এইটা, শুক্রের কক্ষপথ হচ্ছে এইটা, পৃথিবীর কক্ষপথ হচ্ছে এইটা। তারপরে পৃথিবীর পরে মঙ্গল। এই মঙ্গল হচ্ছে সূর্য থেকে দূরত্ব আছে 22.8 কোটি কিলোমিটার। 8 কোটি কিলোমিটার। আর ব্যাস হলো 6,787 কিলোমিটার। আর 687 দিনে সে একবার সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসে। এই কক্ষপথে সে একবার সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসে। এই কক্ষপথে ঘুরে আসে। তারপর দেখো বৃহস্পতি। তারপর হলো বৃহস্পতি আছে বৃহস্পতির ব্যাস হলো 14,280 কিলোমিটার আর 1300 গুণ বড় পৃথিবীর থেকে। আর 77.8 কোটি কিলোমিটার দূরত্বে আছে সূর্য থেকে। আর সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে তার 4,331 দিন সময় লাগে। আর এর উপগ্রহ সংখ্যা আছে 67। আর তারপরে দেখো এখানে বৃহস্পতি, শনি। এবারে শনিতে চলে আসো। এই শনি হলো 143 কোটি কিলোমিটার দূরত্বে আছে সূর্য থেকে। আর ব্যাস হলো 1,20,000 কিলোমিটার এর ব্যাস এবং উপগ্রহ সংখ্যা আছে 22টি। তারপর আছে ইউরেনাস। তারপরে ইউরেনাসে চলে আসো। এই শনির যে কক্ষপথ, শনির কক্ষপথটা আছে এর চারিদিকে ঘুরে আসে। এখান থেকে এই কক্ষপথে ঘুরছে। তারপরে ইউরেনাস আছে 287 কোটি কিলোমিটার দূরত্বে আছে সূর্য থেকে। আর 84 বছর সময় লাগে সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরে আসতে। ব্যাস হলো 49,000 কিলোমিটার। ব্যাস হলো 49,000 কিলোমিটার। উপগ্রহ সংখ্যা আছে 27টা। তারপর হচ্ছে ইউরেনাস, নেপচুন। এটা হলো নেপচুনের ব্যাস হলো 48,400 কিলোমিটার এবং 450 কোটি কিলোমিটার দূরত্বে আছে পৃথিবী থেকে, এই সূর্য থেকে। উপগ্রহ সংখ্যা আছে 14টি। তাহলে এখানে আমাদের চন্দ্র হলো পৃথিবীর উপগ্রহ। এখানে দেখো বুধের উপগ্রহ নাই, তারপরে শুক্রের উপগ্রহ নাই, সূর্যের উপগ্রহ নাই, তারপরে মঙ্গলের উপগ্রহ নাই। তাহলে এখানে দেখো আমি বইতে আবার দেখে দিচ্ছি। দেখো এখানে আমরা সূর্যের আলো ছাড়া পৃথিবী চির অন্ধকার থাকতো। পৃথিবীর উদ্ভিদ জগতে কিছুই বাঁচত না। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে 8টি গ্রহ। এখানে দেখো সূর্য থেকে গ্রহগুলো দূরত্ব অনুযায়ী পরপর যেভাবে রয়েছে তা হলো বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো। এখানে দেখো বুধ হচ্ছে মার্কিউরি, শুক্র ভেনাস, পৃথিবী আর্থ, মঙ্গল মার্স, বৃহস্পতি জুপিটার, শনি স্যাটার্ন, ইউরেনাস, নেপচুন। গ্রহের মধ্যে সবচেয়ে বড় বৃহস্পতি এবং ছোট বুধ। শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি বেশ উজ্জ্বল এবং কোনো যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া
দেখা যায়। ইউরেনাস ও নেপচুন এতটা কম উজ্জ্বল যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। তারপরে দেখো বুধ, আমি দূরত্বের কথা বলেছি। বুধ 88 দিনে একবার ঘুরে আসে। বুধের মাধ্যাকর্ষণ বল এত কম যে এটি কোনো বায়ুমণ্ডল ধরে রাখতে পারে না। এখানে নেই মেঘ, বৃষ্টি, বাতাস ও পানি, সুতরাং প্রাণীর অস্তিত্ব নাই। 1974 সালে মার্কিন মহাশূন্যযান মেরিনাস 10 বুধের যে ছবি পাঠায় তা থেকে দেখা যায় যে বুধের উপরিতল একদম চাঁদের মতো। ভূত্বক অসংখ্য গর্তে ভরা, এবড়ো থেবড়ো। এখানে আছে অসংখ্য পাহাড় ও সমতল ভূমি। বুধের কোনো উপগ্রহ নাই। শুক্র দেখো, আমি এর দূরত্বগুলো বলেছি। এটি সৌরজগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও সবচেয়ে উত্তপ্ত গ্রহ। সূর্য থেকে শুক্রের দূরত্ব 10.8 কোটি কিলোমিটার। এর দিন ও রাতের মধ্যে আলোর বিশেষ কোনো তারতম্য হয় না। এখানে বৃষ্টি হয়, তবে অ্যাসিড বৃষ্টি। শুক্রের ব্যাস 12,104 কিলোমিটার। সূর্যকে ঘুরে আসতে শুক্রের সময় লাগে 225 দিন। সুতরাং শুক্রে 225 দিন 1 বছর। শুক্রের কোনো উপগ্রহ নাই। সকল গ্রহ এদের নিজ অক্ষের উপর পশ্চিম থেকে পূর্ব পাক খেলেও একমাত্র শুক্র গ্রহ পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যায়। শুক্র মাত্র একদিকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যায়, আর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সবগুলো ঘোরে। পৃথিবী আমাদের বাসভূমি। এটি সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ। সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব 15 কোটি কিলোমিটার। এর ব্যাস প্রায় 12,667 কিলোমিটার। পৃথিবী একবার ঘুরে আসতে প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় 365 দিন 5 ঘন্টা 48 মিনিট 47 সেকেন্ড। তাই এখানে 365 দিন 1 বছর। চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবীর একমাত্র গ্রহ যার বায়ুমণ্ডল প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও তাপমাত্রা রয়েছে, যা উদ্ভিদ ও জীবজন্তু বসবাসের উপযোগী। সৌরজগতের গ্রহগুলোর মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের অস্তিত্ব আছে। মঙ্গল এই গ্রহে দিন রাত্রির পরিমাণ পৃথিবীর প্রায় সমান। সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরে আসতে মঙ্গলের সময় লাগে 687 দিন। মঙ্গল গ্রহের উপরিভাগে রয়েছে গিরিখাত আগ্নেয়গিরি। এ গ্রহে অক্সিজেন ও পানির পরিমাণ খুবই কম এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ এত বেশি, 99% যে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। মঙ্গলে ফোবস ও ডিমোস নামে 2টি উপগ্রহ রয়েছে। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে তৈরি। বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগ তাপমাত্রা খুবই কম এবং অভ্যন্তরে তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি, প্রায় 30,000 সেলসিয়াস। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে বৃহস্পতির সময় লাগে 4,331 দিন। বৃহস্পতি উপগ্রহের সংখ্যা 67। এ গ্রহে জীবের অস্তিত্ব নাই। শনির ভূত্বক বরফে ঢাকা। এর বায়ুমণ্ডল আছে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম মিশ্রণ, মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস। সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরে আসতে শনির সময় লাগে পৃথিবীর প্রায় 29.5 বছরের সমান। শনি উজ্জ্বল বলয় দ্বারা বেষ্টিত এবং 22টি উপগ্রহ আছে। ইউরেনাস, এই গ্রহের ব্যাস 49,000 কিলোমিটার। এই গ্রহটি হালকা পদার্থ দিয়ে গঠিত। আবহাওয়ামণ্ডলে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ অধিক। শনির মতো ইউরেনাসেরও কয়েকটি বলয় আবিষ্কৃত হয়েছে, তবে শনির বলয়ের ন্যায় এ বলয়গুলো উজ্জ্বল নয়। এর উপগ্রহ 27টি। নেপচুন, সূর্য থেকে দূরত্ব প্রায় 450 কোটি কিলোমিটার। এখানে সূর্যের আলো তাপ খুব কম। এর ব্যাস 48,400 কিলোমিটার। এ গ্রহের আয়তনে প্রায় 72টি পৃথিবীর সমান এবং ভর 17টি পৃথিবীর ভরের সমান। এর বায়ুমণ্ডলে বেশিরভাগই মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস। এর উপগ্রহ সংখ্যা 14টি। প্রিয় শিক্ষার্থী, তাহলে এই নিচে যে ছকটা আছে, এই ছক অনুযায়ী তোমরা বাড়িতে শিখবে। এবং বুধের এখানে দেখো কয়টা ছক আছে, মোট 1, 2, 3, 4, 5, 6টা ছক আছে। প্রথম ছকে গ্রহগুলোর নাম আছে, তারপরে সূর্য থেকে গড় দূরত্বের খাত আছে। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে কত সময় লাগে, প্রদক্ষিণকাল, উপগ্রহ সংখ্যা, তারপরে গঠন বৈশিষ্ট্য। এগুলো তোমরা এই ছকে তোমরা বাড়িতে এগুলো লিখবে এবং আমাকে আগামী ক্লাসে দেখাবে। আজকে তো ক্লাসে তোমরা আসলে হাজির হতে পারোনি বর্ষার জন্য, তা আগামীকালকে আসবে এবং আমার এই ক্লাসটা বাড়িতে বসে দেখো এখন, আর এই ছকটা পূরণ করে কালকে আমাকে দেখাবে। এখানে দেখো, তারপরে আমরা পরবর্তী ক্লাসে অন্য ক্লাস দেখব। প্রিয় শিক্ষার্থী, তাহলে যাই হোক, অনেক সময় ক্লাস নিলাম। এখন আশা করি তোমরা আমার এই পড়াটা বাড়িতে ভালো করে দেখবে। যেহেতু স্কুলে আসতে পারোনি বর্ষার জন্য, আসলে কর্দমাক্ত হয়ে গেছে রাস্তাঘাট,
আবার বৃষ্টি, আবার অনেক সময় বজ্রপাতও হচ্ছে, মানুষ মারা যাচ্ছে। যাই হোক, তোমরা রিক্সে আসনি, এটা হয়তো ভালো হয়েছে। তো তোমরা বাড়িতে বসে আমার ক্লাসটা দেখো এবং ঘরের ভিতরে দেখে পড়ো, আর ওই শখটা তৈরি করো, কালকে যেন আমি ওই শখটা তোমাকে দেখতে পাই, প্রত্যেকে যেন ওটা খেয়াল থাকে। যাই হোক, আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তোমাকে অভিনন্দন ও মনের থেকে তোমাদের শান্তি কামনা করে, তোমাদের ভবিষ্যৎ ভালো কামনা করে আমি আমার এই ক্লাস এখানে শেষ করছি। প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ।